Maka Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Wala ajidu fit taurati wat talmud akhbara yaumil qiyamah. Saya tidak pernah mendapatkan, kata beliau, di dalam Taurat, apalagi Injil, apalagi Talmud, kitab yang dipegang oleh Yahudi sekarang, cerita rinci tentang hari kiamat itu tidak ada. Tidak ada, kecuali Al-Quranul Karim. Jadi makanya rugi sekali kalau kita tidak menelaah Al-Quran, kita tidak mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, walaupun hal itu banyak juga tidak diyakini oleh sebagian manusia, tetapi diberikan gambaran-gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gejok gambaran, Pak. Gejok tamsilan di dalam Al-Qur'an. Supaya apa? Membuka cakrawala pemikiran manusia, supaya yakin hari kebangkitan itu ada. Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu tubu إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في كل مكان وبلد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. ربنا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ادفع عنا سوء الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والطاعون والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم يا الله. أستغفر الله العظيم يا رحمن. أستغفر الله العظيم يا رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Yang saya hormati Bapak Kecil dan perangkat Gempung, yang saya hormati Tuhaput, yang saya hormati pimpinan
zikir Arafah. Kita juga mendoakan terus supaya beliau diberikan terus kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada pengurus Arafah, juga semua jamaah Arafah yang hadir pada kesempatan yang mulia ini, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi kalau kita lihat artinya itu, kalian akan melalui masa-masa, tapi masih umum itu. Sebagian penafsir mengatakan yang Allah ceritakan itu masa di dunia. Kita kadang-kadang senang, sedang tak duduk kat tenang nih, Pak. Tapi 5 menit kemudian sudah susah lagi. Kita susah memikirkan anak besok sekolah di mana. Setelah anak sekolah lulus sekolahnya kita sudah senang. Setelah itu susah lagi, Pak. Jadi makanya kehidupan dunia ini ada senang, ada susah, mau putar-putar laju inan juga. Inilah sebagian penafsir mengatakan makna latar kabunda tabakan antabak. Sebagian penafsir mengatakan lagi, latar kabunna tabakan antabak adalah fase kehidupan manusia. Fase kehidupan manusia yang tidak ada menjadi ada, tidak ada lagi menjadi ada. Jadi ada 4 fase. Inilah yang diakui oleh orang-orang kafir. Ketika mereka dibangkitkan di padang mahsyar, mereka mengatakan ahyaitana thnataini wa amattana thnataini fa'tarafna bidzunubina fahal ila khurujim min sabil. Kami akui kami hidup 2 kali ya Allah. Kami akui kami itu mati 2 kali ya Allah. Fa'tarafna bidzunubina. Kami akui semua dosa kami. Sekarang nak cara untuk debit dari ino ya Allah? Ya, baik. Ada cara untuk bisa keluar dari padang mahsyar ini. Sehingga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, famfudhu la tamfudhuna illa bisultan. Kita sebagian menafsirkan ayat itu, tembuslah langit dan bumi. Itu cuma satu penafsiran, dan ada beberapa lagi yang mendukung beliau termasuk Ibnu Abbas. Tetapi 85 bahkan 90 penafsir mengatakan itu cerita tentang kematian. Cerita tentang seorang ketika berada di padang mahsyar. Kamu mau lewat dari hisabku, kamu mau lewat dari balasanku, famfudhu, cuma kamu tembus langit itu. Kamu keluar dari langitku, kata Allah, tidak bisa. Kamu mau lari dari kematian, coba kamu lari, kata Allah. Famfudhu, la tamfudhuna illa bisultan. Kecuali dengan izinku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ini yang akan kita ceritakan ini adalah sesuatu yang diyakini sebagian orang dan tidak diyakini oleh sebagian orang, yaitu hidup setelah mati. Kita mengakui sendiri, ya. Dalam Al-Quran juga dikatakan kalau hidup itu ada mati di dalam kandungan, kemudian hidup, kemudian mati lagi kita di alam barzah, kemudian dibangkitkan lagi nanti di padang mahsyar. Sebagian nanti coba tanya yang non-muslim. Ya, yang non-muslim kita kan jadi 4. Itu berhentinya di tengah. Kemudian 2 lagi tidak diyakini, bahkan 3 saja, 1 lagi tidak diyakini. Makanya kalau ketika non-muslim meninggal dunia, dia meyakini kematian. Coba tanya siapapun, siapa yang tidak yakini kematian? Semua meyakini kematian itu. Baikkah dia punya agama, tidak punya agama, kematian akan mendatangi dia. 1. Yang kedua, siapa yang tidak meyakini alam barzakh? Semua meyakini alam barzakh. Kita buktikan, non-muslim ketika dia meninggal dunia, itu dipakaikan pakaian yang terbaik. Ya, pakaian terbaik, Pak. Pakai dasi, pakai sepatu. Maknanya apa? Dia tahu ada kehidupan alam barzakh itu. Dia tahu ada kehidupan lagi. Akhirnya apa? Puduk peng-penginan, Pak. Uang juga diletakkan, emas diletakkan ke belanja-belanjaan. Ya, Pak. Mungkin na mall-mall ini belanjaan. Nyo pakai dasi, pakai jah, mungkin na rapat-rapat ini, Pak. Ya, Pak. Hai itu pun apa nanjihan? Itu pot 5 lekat payah pelung, Pak. Jadi makanya ketika Allah mengatakan begini, falamma ahassu ba'sana idzahum min hayarqutun. Ketika mereka tahu aku akan mengazab mereka, iplung awaknya, Pak. Tapi hai doplung, ya, Pak. Hai doplung. Dia tahu ketika mau diazab nanti di alam barzah, idzahum min hayarqutun. Malaikat mengatakan la tarqudu.
Warji'u ila ma utriftum. Hao plung. Nikmati saja kata malaikat, nikmati saja. Ya, ni, Pak. Maknanya kita jangan sampai jadi seperti mereka. Kita hanya yakin kepada kehidupan, kemudian mati, kita tidak yakin kalau kita akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Hana yakin lima. Makanya kehidupan selalu optimis selalu. Alah, dah preh mati mentok, preh mati Pak. Ya, abih akah hanali. Maka banyak orang yang bunuh diri. Ketika susah bunuh diri. Kenapa? Mengakhiri kesusahannya dengan bunuh diri. Makanya ada dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diberikan hukum taklifi oleh Allah, yaitu al-jinnu wal insu. Jin dan manusia. Ini dua makhluk ini, satu hissi, satu ghaibi. Hissi itu bisa kita lihat, bisa kita raba. Ghaibi tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita raba. Min haitsu la tarawnahum. Mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Ya, Pak. Walaupun dua makhluk ini berbeda, kita dan jin berbeda, dua-dua makhluk yang diberikan hukum taklifi oleh Allah, tapi dua-duanya ini tidak tahu hal gaib. Walaupun jin itu adalah ghaibi, tapi dia tidak tahu hal gaib. Tidak tahu hal gaib bagaimana? Apakah ada hari kebangkitan atau tidak? Cuma pemberitahuan hari kebangkitan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Sya'rawi di dalam tafsir beliau, apa kata beliau? Wala ajidu fit taurati wat talmud akhbara yaumil qiyamah. Saya tidak pernah mendapatkan, kata beliau, di dalam Taurat, apalagi Injil, apalagi Talmud, kitab yang dipegang oleh Yahudi sekarang, cerita rinci tentang hari kiamat itu tidak ada. Tidak ada, kecuali Al-Quranul Karim. Jadi makanya rugi sekali kalau kita tidak menelaah Al-Quran, kita tidak mempelajari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, walaupun hal itu banyak juga tidak diyakini oleh sebagian manusia, tetapi diberikan gambaran-gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Gejok gambaran, Pak. Gejok tamsilan di dalam Al-Quran. Supaya apa? Membuka cakrawala pemikiran manusia supaya yakin hari kebangkitan itu ada. Yang pertama, ketika kita mau tidur, itu diberikan gambaran oleh Allah. Itu adalah kematianmu, kata Allah. Kalau kamu ingin tahu bagaimana alam barzakh itu, tidurlah kamu. Jadi ketika tidur kalian sudah berada di alam lain, itulah alam barzakh. Ketika kalian bangun dari tidur kalian, begitulah nanti saya bangkitkan kalian di padang mahsyar. Makanya seorang ketika mau tidur, doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Denganmu saya mati, namamu, dan dengan namamu saya hidup dan saya mati. Hana berdoa, ya Allah, ketika saya tidur, berikan mimpi-mimpi yang nikmat, ya Allah. Puji ke orang kaya, ya Allah. Beji ke pejabat, ya Allah. Hana, ya baik. Kita berdoa apa? Dengan namamu saya hidup, dengan namamu saya mati. Demikian pula ketika kita bangun tidur, apa baca doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi kita ketika bangun, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah menghidupkan saya dari mati saya. Makanya kehidupan alam barzah digambarkan oleh Allah dari tamsilan itu. Ketika kita bangun tidur, yang tadi bangun tidur subuh, Pak. Ya. Waktu berdoa kan kita harus menenangkan diri dulu, Pak. Selama 1 menit, 2 menit. Atau bahkan ketika ada yang nelpon jam 2 malam. Ketika ada yang nelpon jam 2 malam, kita kan terkejut juga, Pak. Taduk nyopu leh. Kita duduk. Apalagi gempa jam 2 malam. Hana mohot aja, Pak. Kadang-kadang rek jendela ada terbit. Nyopo padu mo. Kita berpikir ini masih pagi, Pak. Rupanya sudah malam. Demikian pula di padang mahsyar. Ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digambarkan di dalam surah Yasin, "Man ba'atsana mim marqadina, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Siapa bangkitkan kita? Hari apa ini? Apa ini? Ada dua penafsiran mengatakan, sebagian itu malaikat menjawab, "Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun." Inilah janji Allah yang dulu kamu pungkiri, kata malaikat. Kamu tidak yakin. Tidak yakin hari kebangkitan, tidak yakin hisab, tidak yakin sorga, tidak yakin neraka. Inilah hari itu. Wa sadaqal mursalun. Benarlah Rasul yang mengajakmu dan kamu itu menolak ajakannya. Sebagian mengatakan ini perkataan orang mukmin kepada orang mukmin juga. Man ba'atsana mim marqadina hadza, dijawab oleh saudaranya, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Wahai saudaraku, inilah janji Allah dalam Al-Quran. Kalau kita nanti akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar. Ini yang pertama. Artinya ini menjadi tamsilan bagi kita kalau ada kehidupan setelah mati. Jadi be'na anda apa? Allah panena berbangkit lah. Menyo korupsi laju. Menyo pajuh laju. Menyo zalimi laju. Pajan lah endema. Hidup kan cuma sekali saja.
Setelah mati kapan mau zalimi orang lagi? Setelah mati kapan mau nikmati dunia lagi? Nggak ada waktu lagi untuk menikmatinya, Pak. Ya, Pak. Jadi makanya kata Imam Al-Ghazali, kenapa manusia itu takut mati? Li'amraini kata beliau, karena dua hal. Yang pertama, hubbud dunia. Dia masih cinta kepada dunia. Bahkan jangankan mati, waktu sakit saja sudah takut dia, Pak. Umma kata kilanya mati kiban jaranya, ya, Pak. Proyek kiban, saham kiban, iya ya, Pak. Yang ketika sakit. Apalagi mau menjelang mati, Pak. Ya. Jadi artinya dia takut mati karena masih tersangkut dengan dunia. Satu. Yang kedua, lijuhlihim, karena kebodohan mereka. Mereka tidak tahu kehidupan di alam barzah rupanya lebih dahsyat lagi, Pak. Nikmat alam barzah lebih dahsyat lagi dibandingkan nikmat dunia. Jadi makanya Imam Ghazali mengatakan dalam sebuah pernyataan beliau, kalau seandainya manusia itu tahu nikmatnya alam barzakh, latamannaunal mauta, dia akan bercita-cita untuk cepat-cepat mati. Ya. Maka dia habisnya doa je, ya Allah berbagai mati lu ni Allah. Ya, cepat-cepat mati, Mak. Kenapa? Karena supaya dapat nikmat selanjutnya, nikmat alam barzakh. Sudah, ini tamsilan yang pertama. Tamsilan yang kedua, ketika Nabi Uzair alaihissalam ini ingin membuktikan kalau ada kehidupan setelah mati, Mak. Kita jangan seperti orang lain, baik ya. Baik lagi orang lain, waktu pun aja nyo kabeh, nyo masa kabeh nyo. Tamong dalam kubur kabeh, nak ada lagi. Kalau bahagia, bahagia. Kalau sengsara, sengsara. Kita berdoa saja. Kalau dia, makanya mereka berdoa supaya bahagia. Buktinya apa? Baju dipakaikan, baju kesayangannya, emas begitu. Semua itu. Artinya apa? Ini akhir masanya, sudah habis. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi hisab, tidak ada lagi apa-apa. Ya. Kita jangan jadi seperti mereka. Maka tamsilan yang kedua, ini ada dalam Al-Quran. Ketika Nabi Uzair, beliau melihat sebuah bangunan yang sudah hancur. Dan penghuni-penghuninya yang sudah lama meninggal dunia. Ketika itu apa kata beliau? Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kalimat anna di situ bukan artinya sesungguhnya. Karena apa? Itu setelah nun itu ada seperti ya. Ini maknanya apa? Mustahil. Bagaimana mungkin? Pertanyaannya, apakah pantas keluar kata-kata itu dari seorang nabi? Nabi Uzair. Sama seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Apakah pantas keluar kata-kata itu dari seorang Nabi Ibrahim? Kita jangan salah paham terhadap kata-kata ini, Pak. Ini kalimat ini untuk mengajarkan umat setelah Nabi Ibrahim. Beginilah Allah menciptakan orang mati, Pak. Kalau enggak tahu orang itu, Pak. Demikian pula Nabi Uzair alaihissalam. Ini akan dijadikan pelajaran bagi umat-umat setelah Nabi Uzair alaihissalam. Supaya mereka tahu bagaimana Allah menghidupkan orang mati. Supaya mereka yakin hari kebangkitan itu ada. Jadi bukan Nabi Uzair protes, tidak. Nyampe salah, Mbak. Ya. Jadi itu untuk litakid saja. Jadi untuk menguatkan. Termasuk menguatkan imannya. Dan termasuk apa? Untuk umat-umat setelah Nabi Ibrahim. Untuk umat-umat setelah Nabi Uzair alaihissalam. Nabi Uzair mengatakan, Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana mungkin? Bangunan sudah hancur. Orang sudah meninggal, sudah jadi tulang belulang. Bagaimana mungkin dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa'amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labis? Qalu labistu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labista mi'ata amin fandur ila ta'amik wa syarabika lam yatasanna wandur ila himarik. Ini kan perumpamaan semuanya. Ketika ditidurkan Nabi Uzair 100 tahun lamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Uzair bangun dari tidur, ditanya oleh Allah, "Kam labista?" Nabi Uzair menjawab, "Labistu yauman au ba'da yaum." Saya tidur seharian atau setengah hari ya Allah. Tidak. Kamu sudah tidur 100 tahun lamanya kata Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat makananmu, ya. Coba lihat ontamu. Makanan tidak hancur, Pak. Ini yang membuat Nabi Uzair kok bingung. Kalau 100 tahun makanan sudah hancur. Makanan itu kan cuma berapa hari saja. Bu mentang apa namanya? Bu 5.000, Pak. Thiuro bahkan kan thiuro belajar kamu beng, bu basi. Buah-buahan begitu juga. Setelah sebulan sudah hancur. Tapi ini kalau tidak hancur, Nabi Uzair, ini saya tidur sehari berarti ini. Atau setengah hari ini. Sekarang coba lihat ilahi marik. Coba lihat ontamu, benar ini ontamu? Benar ya Allah, coba lihat. Sudah jadi tulang belulang. Ya, Pak, sudah. Sekarang coba kamu lihat. Kaifanun shizuha. Sekarang kamu lihat bagaimana saya rakit kembali di depan matamu, kata Allah. Setelah tulang belulang ini hancur, saya rakit kembali menjadi onta yang sempurna. Ketika itu Nabi Uzair baru yakin.
Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan. Ini memberikan pelajaran bagi kita. Kadzalikan nusyur. Demikian pula Allah membangkitkan kita di padang mahsyar. Hana perlu ragu, hana perlu ragu. Seorang yang dimutilasi di bawah tulangnya kedih tabah. Kedih tabah. Ulai lehoi me. Semua akan disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, apa kata Imam Al-Qurtubi? Anna ruha yazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ati 'ala dawam. Roh yang sudah berada di Iliyin, setiap malam Jumat dia akan mengecek ke mana tulang-tulangnya yang sudah hancur. Di mana jasadnya yang sudah hancur. Untuk apa? Supaya ketika dibangkitkan lagi di padang mahsyar dia sudah familiar. Jasad saya begini, jasad saya ada di sana, ada di sana, ada di sana. Jadi tapi kepo kenapa? Seperti malaikat. Malaikat yang mencabut nyawa kita, itu setiap hari sudah mengunjungi kita. Kayak ituri katanya, Pak. Kan hana ituri. Maka ketika Allah mengatakan, besok cabut nyawa si fulan. Oh, si fulan yang pegang mati tebe-tebe kan. Oh, si fulan yang korupsi kan. Oh, si fulan yang sering kegegap kan. Kalau duri je kata malaikat. Maka malaikat mengatakan, saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal diri dia sendiri. Kita satu hari berapa kali lihat kaca, Pak? Pedunggu ada kalang kaca, Pak. Pekan kalang kaca. Supaya tak duri roh ni, Pak. Mungkin satu hari satu kali, mungkin. Atau mungkin satu minggu itu, satu minggu 7 hari cuma sekali, Pak. Orang Jumat. Tendang tak teguk-teguk, oh, maka putih, oh, kau. Umum makin tamah. Iga pergi hanale, Pak. Iga hanale, yang banyak. Oh, maka mukruk-mukruk muka, baru dah tepur orang, Pak. Tapi malaikat mengatakan, saya lebih mengenal dia dibandingkan dia mengenal dirinya sendiri, kata malaikat. Saya cukup mengenal dia. Dalam satu riwayat mengatakan malaikat turun 5 kali. Ya kalang katanya, tipulan, pupuk laju mati gede. Pupuk laju gede. Nanti nepres mentah mati. Besok balik lagi, besok balik lagi, besok balik lagi. Ada yang mengatakan lebih dari 5 kali. Ya, ada lebih 5 kali. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya roh itu, kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, yazuru jasadahu fi kulli lailatil jum'ah. Ini kulun ini istighraq. Mana istighraq apa? Terus ala dawam. Jadi dawam terus sampai ditiup sangkakala yang pertama. Makanya ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad melihat Nabi Musa 2 kali. Yang pertama di Yerusalem, yang kedua di langit kelima. Ada yang mengatakan langit ke-6. Itu siapa sebenarnya? Yang dilihat oleh Nabi Muhammad adalah Nabi Musa. Yang di langit Nabi Musa juga. Kenapa Nabi Musa nampak di Yerusalem ketika itu pada malam Jumat? Maka penafsir mengatakan kejadian Isra Mi'raj terjadi pada malam Jumat. Waktu itu rohnya Nabi Musa alaihissalam mengunjungi tubuhnya. Jadi ketika melihat tubuhnya langsung naik ke atas, sempat dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya ketika dia melihat tubuhnya, oh berarti tubuh lon di sini. Ide kai mutilasi, ide saboh. Nanti setelah malam Jumat datang lagi, oh ide saboh. Umma kancu lagu, umma golo mancu lagu. Maka ketika nanti dia akan kembali ke tubuhnya tidak asing lagi dia. Tidak asing lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini tamsilan yang kedua. Artinya apa? Supaya menguatkan diri kita lagi. Ada kehidupan setelah mati. Nanti akan kita lihat. Untuk apa yakin ke kehidupan setelah mati? Apa faedahnya? Ya, nanti akan kita bicarakan. Yang ketiga, ceritanya Ashabul Kahfi. Yang mereka tertidur 309 tahun lamanya. Secara logika, tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa qalbuhum basitun dhira'aihi bil wasit. Saya bolak-balik tubuh mereka untuk apa? Supaya seperti orang tidur biasa, ya, Pak. Coba lihat kita sedang tidur. Penata teh katanya tak balik-balik, hana teh Paknya. Cuma kita saja hana tatuthodro katanya. Yang buat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kata berdoa, waktu tak berdoa apa Allah. Waktu tak berdoa apa Allah. Tak turi Allah, Pak. Tetapi dalam kehidupan waktu korupsi hana turi Allah, ya, Pak. Hana turi Allah. Bahkan seorang itu melegalkan yang sudah haram dilegalkan supaya menjadi halal, Pak. Yang kagak tepunya proyek haram kagak tepu, Pak. Waktu ketekan Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah, Pak. Kagak tepunya haram, Pak. Mengharamkan apa? Menghalalkan yang haram kagak tepu, Pak. Lagi pencuri menjak temu, ya Allah berberkah ya Allah. Tegalan temu juga berdoa, Pak. Atau tegalan temu juga sembahyang tahajud, Pak. Nyan, Pak. Mudah-mudahan berkah hatta lupu berkah hatta cuy, Pak. Bagaimana mau berkah kalau yang kita tekan itu yang haram, Pak? Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya ditidurkan wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Saya bolak-balik tubuh dia. Tapi dia tidak tahu hai teror, Pak. Katanya tak Mbak Ranjang. Hana tak teror tengok
Waktu bengah kami yuk kolong ranjang. Waktu dah pada punya ka di alam barzakh Pak. Padahal mi yuk kolong Pak. Ya mi yuk kolong. Kita tidak tahu mana ada hero Pak. Sedang kita tidur rupanya kalam Pak. Inilah yang Allah katakan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatas shimal. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu bangun, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu memang dijelaskan di situ fatalan adfaruhum, kukunya sudah panjang. Kemudian rambut-rambutnya sudah panjang. Tapi dalam tafsir lain tidak diungkapkan ya, Pak. Kukunya sudah panjang karena laparnya mereka tidak teringat lagi dengan kuku-kukunya dan rambutnya. Dan mengatakan fa ba'atsu ahadakum biwariqikum ila ilal Madinah. Coba lihat falyandur azka ta'aman. Coba lihat makan. Mereka enggak teringat lagi nih. Setelah makan baru guke kepanjang. Padu boro. Hai 1 hari atau setengah hari, Pak. Kam lebih yauman au ba'da yaum. 1 hari atau setengah hari. Setelah itu mereka baru tahu kalau mereka tidur 309 tahun lamanya, ada kelompok yang datang ke situ, Pak. Ya. Sehingga mereka ini satu kelompok dengan kelompok yang lain mereka saling berdebat. Ini mereka sekian tahun, ratus tahun. Tidak, mereka lah yang hilang dulu. 7 orang yang hilang dulu. Ya. Ini membuktikan apa? Ada kehidupan setelah mati. Artinya seorang yang sudah tidur 309 tahun lamanya sanggup lagi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah 3. Sekarang yang keempat. Yang keempat ini membutuhkan kepada pemikiran nih, Pak. Ini yang keempat ini. Karena tidak cukup dengan terjemahan. Nanti bisa kita buka ketika Allah mengatakan begini. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Dalam terjemahannya, Allah menumbuhkan kamu sebaik-baiknya. Allah menghidupkan kamu sebaik-baiknya. Tidak ada apa-apa di situ. Semua orang tahu Allah menumbuhkan kamu sebaik-baiknya. Maka kita harus melakukan pendekatan melalui tafsir Zamakhsyari. Tafsir Ibnu Asyur. 2 penafsir ini, beliau melihat dari segi bahasanya. Ada apa dengan ambata? Ambata itu tumbuh adalah sifatnya tumbuh-tumbuhan, bukan sifat manusia. Kenapa Allah tidak mengatakan ansya'akum, ahyakum, saya hidupkan kamu, saya matikan kamu? Kenapa dengan sifat tumbuh-tumbuhan? Ini namanya isti'arah makniyah. Di dalam kajian ilmu balaghah, Allah ingin mengatakan begini, ya, Pak, supaya manusia jid icerna ngaule ya, Pak. Karena sebagian hana itu mau laulelo nih Allah, hana lompatih ya Allah. Mungkin dengan ini akan lompatih kata Allah. Nabata itu tumbuh-tumbuhan, Pak. Coba kamu perhatikan kata Allah. Tumbuh-tumbuhan yang sudah jadi biji-bijian, Pak, jadi kebijian, Pak. Atau begini, ada pohon yang rindang, pohon yang besar, dia punya buahnya, buah mangga atau apa saja. Setelah pohon ini mati, kemudian buahnya itu kalian ambil, ngade, Pak, kalian jemur, kemudian sudah kering, kalian simpan itu. Setelah itu kata Allah, coba ambil itu biji-bijian tadi, kamu masukkan ke dalam tanah. Kalian siram biji-bijian itu. Setelah kalian siram, yang bijian sudah mati tadi dia bisa hidup kembali kata Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa hidup kembali. Demikian pula lah perumpamaan manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Kalian hidup. Setelah kalian hidup, kalian mati jadi tulang belulang. Inilah perumpamaan namanya isti'arah makniyah. Sifat-sifat tumbuhan itu dibawa kepada manusia. Saya menumbuhkan kalian. Mana ada manusia menumbuhkan? Menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Artinya Allah ingin mengatakan, saya membangkitkan kalian di padang mahsyar sebagaimana saya bangkitkan tumbuh-tumbuhan itu ketika dia sudah mati, saya hidupkan kembali. Bahkan di dalam ayat lain itu diberikan tamsilan, Pak. Ada tafsir Ibnu Asyur. Ini namanya tasbih tamsili. Supaya manusia yakin kalau kehidupan dunia ini tidak selama-lamanya, Pak. Tidak selama-lamanya, ada prosesnya. Makanya beliau mengatakan, mengambil firman Allah Subhanahu wa taala, innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama fakhtalata bihi nabatul ardnya nih, Pak. Dan panjang lagi. Perumpamaan kehidupan dunia kata Allah. Coba kamu lihat. Hujan yang aku turunkan ke bumi ini. Bumi ini tidak akan hidup kalau tidak akan aku turunkan hujan. Demikian pula tubuh manusia. Tubuh manusia tidak ada faedahnya, Pak, kalau tidak diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sebagian penafsir 50% penafsir mengatakan ayat ini untuk Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Kamu sekarang hebat, kamu sekarang kata Allah. Kamu tahu segala-galanya. Tapi tahu enggak kamu dulu tidak ada apa-apanya? Hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tubuhmu tertidur di antara Mekah dan Taif 120 tahun lamanya. Proses juga, Pak.
Kita dalam kandungan proses juga 120 hari ya nampaknya. 4 bulan baru diberikan roh. Nabi Adam 120 tahun baru diberikan roh oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengatakan, kamu itu bermanfaat setelah saya berikan roh. Manusia ini hebat setelah diberikan roh. Ketika roh dicabut, hana hebat lagi katanya, Pak. Apa hebat dia? Oh, lom presiden. Pun presiden menyujuk ke mayat ni, Pak. Menyujuk ke mayat pun lom presiden. Seketika kamu hebat karena ada roh. Inilah perumpama ulun hailun cernanya. Sekarang kalau enggak sanggup mencerna, cerna saja ini. Bagaimana hujan aku turunkan kata Allah. Bagaimana tumbuh-tumbuhan itu membutuhkan kepada hujan. Bagaimana tubuh ini membutuhkan kepada roh. Ya, jadi maka Allah minta berterima kasih saja kepadaku. Tapi tidak juga. Ya, ini memberikan gambaran kadzalikan nusyur. Demikian pula nanti saya bangkitkan kalian di padang mahsyar. Sekarang untuk apa kita itu beriman kepada hari kebangkitan? Apa untungnya? Dan apa juga negatifnya kita tidak beriman kepada hari kebangkitan? Kalau kita tidak percaya kepada hari kebangkitan, hidup setelah mati nanti, tiupan sangkakala yang kedua, akan membawa pesimis dalam hidup. Pesimis dalam hidup. Coba lihat orang non-muslim, dia pesimis dalam hidupnya. Kakelah lebih baik mati mentang. Lebih baik mati, Pak. Kematian itu akhir. Kakelah mati mentang. Setelah mati apa? Tidak ada lagi kesengsaraan. Gathin hanale, sapu hanale, pakang mati, Pak. Sudah meninggal. Ini apabila orang tidak yakin pada hari kebangkitan. Kalau mau korupsi terus sekarang kapan lagi? Panjang lain lah, Pak. Lang kubu dah korupsi, kenapa tak korupsi le? Hanale urung, Pak. Ya, Pak. Jadi artinya kalau mau korupsi terus sekarang. Mau zalimi orang, zalimi terus sekarang. Setelah dia susah, kakelah bunuh diri. Dia bunuh diri. Kenapa? Karena sudah berakhir hidup. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Ya, Pak. Jadi makanya orang yang tidak yakin kepada hari kebangkitan, maksiat terus dia lakukan. Kenapa? Dia tidak yakin hari kebangkitan, Pak. Makanya orang yang yakin kepada kebangkitan, ketika dia berbuat maksiat, dia berpikir 2 kali. Ketika dia ghibah orang lain, dia berpikir 2 kali. Ketika dia korupsi punya orang lain, dia berpikir 2 kali. Nyonyoi pemuda ibadah masyari laken tu bertanggung jawab pun jauh wilayah. Saya mau jawab apa saya? Mau saya berikan apa hujah sama Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah katakan uzran au nuzran. Al-Quran sudah saya turunkan kata Allah. Jangan nanti kalian itu saya tidak tahu apa-apa ya. Puah na depu tepu lama Al-Quran kana mandum. Au uzran, ulul kemaah ya Allah lun sibuk tak lun mitapeng sibuk. Hana alasan kata Allah. Tak ada alasan. Fasilitas sudah ada, semua sudah ada. Ulun hana Quran, ba apa naci ni, ba apa naci. Ulun hana dengar kau baca Quran. Ini pun juga tidak mau, Artinya fasilitas terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang percaya kepada hari kebangkitan, ketika dia dizalimi oleh orang lain, bah zalimi lun bah gede, hana pupu bah gede. Untuk dipertanggungjawabkan di padang mahsyar. Hana pupu, biarin saja. Oh, dia mengambil hak saya, biarin saja. Ini bagi orang yang yakin, dia optimis dalam hidupnya, Pak. Dia optimis. Bah gede, iperat lon, ikeng ke lon, bah ikeng gede, hana pupu. Kenapa? Dia yakin ketika hari kebangkitan nanti, seorang itu akan memberikan kebaikannya kepada orang yang dia zalimi. Getanya yang zalimi getanya 10 roy dunia, Pak. Orang yang menzalimi kita siap-siap memberikan amal terbaik untuk kita. Maka menyo getanya ikut macam-macam ni kau. Kalian tahu yang ke Omah dengku haji kau, Pak. Hana pupu ya Allah, mudah-mudahan pahala haji pelung kelun ya Allah, Pak. Lu hana lungkung ke nyambah lagi yang gero ya Allah. Oh, ada orang zalimi kita pekurun timbangan, Pak. Bah gede ya Allah. Lu laken tu mentai padang mahsyar ya Allah. Karena dia yakin padang mahsyar, Pak. Lu laken tu mentang ya Allah. Ini hana laken tepu ya Allah. Maka hidupnya selalu optimis. Dia bahkan kita harus yakini dengan hadis al-muflis itu, Pak. Muflis itu bagaimana? Orang yang rugi, dia kata Rasulullah, tahu enggak kamu orang yang rugi? Sahabat mengatakan al-muflisu fina man la dirhamalahu. Ya Rasulullah, orang muflis tak punya duit. Perusahaannya sudah hancur. Dia rugi ya Rasulullah. Oh tidak. Muflis itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia itu seorang ahli ibadah. Ya, nampak. Dia puasa, dia haji, dia tahajud, dia baca Quran, dia salat sunnah, dia melakukan sedekah dan lain sebagainya. Tetapi wasyatama hadza wa hadza wa hadza. Dia ngomongin orang lain, dia zalimi orang lain, dia ambil punya orang lain. Maka seluruh amal ibadah dia diberikan kepada sebulan, dibagi-bagi amal ibadah. Kalau haji ada 2 kali, satu haji diberikan sebulan, satu haji kepada sebulan. Ketika itu sudah habis kebaikannya. Bagaimana ya Rasulullah? Kejahatan orang yang kita zalimi diberikan kepada kita. Kalau sudah habis bagaimana ya Rasulullah? Yutrahu finnar. Maka rugo, Pak. Rugo. Urung dengki ke gap, rugo. Urung keng ke gap, rugo. Maka jika kita nyawa model-model lagi kita nyawa, Pak. Kadang-kadang nak tabut, kadang-kadang hana ibadah pi kurung-kurung bacut, nyata berdoa juga Allah.
Ya Allah ronyo, ya Allah benar urung keun gelo ya Allah ima. Benar urung keun ima. Bakam balai pahala baju ima. Menyohana tak berdoa ya Allah benar urung keun gelo ni Allah ima. Nyo but pi baju lem baca Quran. Nyo ronyo si minai lem baca Quran ya Allah. Lom betiki pi si minai ni ba. Lom temayang tahajud beklahana temayang tahajud. Paling enggak dengan orang mentalimi saya ya Allah benar urung talimi lo ni Allah. Benar urung ribah lo ni Allah. Paling enggak na pahala itu nama baju ba. Nya. Maka berbanggalah, ini orang seperti ini, orang optimis dalam hidup memang. Kenapa optimis dalam hidup? Dia yakin kehidupan itu panjang sekali. Kita kembali lagi, latar kabunna tabakan antabak. Kita beryakin, Pak. Ini, ayat ini untuk jamaah banyak. Dari mana kita tahu? Ada dhammah di situ, Pak. Latar kabunna tabakan antabak. Kalau ayat itu, seandainya ayat itu bukan bu, latar kabanna tabakan antabak, itu untuk satu orang. Tetapi ketika Allah mengatakan latar kabunna tabakan antabak, semua kalian akan melalui masa-masa ini. Masa bagaimana? Masa di dalam kandungan. Hana orang lahir langsung jumpa kecuali Nabi Adam AS. Oh lomban lahir dari mana? Home turun dari langit no lahir. Hana. Semua harus melalui masanya. Masa roh, masa kandungan, masa dunia. Walaupun di dalam kandungan cuma sebentar saja. Kemudian masa alam barzah, semua melalui alam barzah. Masa di padang mahsyar, semua melalui padang mahsyar. Masa ketika dihisab, semua melalui itu. Dan masa ketika masuk ke dalam surga dan neraka. Lu rasa kasih Pak, setengah 7 lewat ya Pak. Ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi luntuan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.